हेलो मित्रों, वेलकम टू अंकुर विद्या संकुल। हूँ परेश कलवाणी एज अ बायोलॉजी टीचर। मित्रों, अपने लास्ट लेक्चर में मृदुकाय समुदाय विषे अभ्यास कर्यो हतो। बराबर, मृदुकाय एनो मतलब शुं, एना कैरेक्टरिस्टिक्स शुं, एनी लाक्षणिकताओ शुं, बराबर छे। एक्जाम्पल्स में कोनो कोनो समावेश थाय एनो आपणे आखो डीप में अभ्यास कर्यो हतो। बराबर, फरी पाछुं एकवार एने रिवाइज कर दीए एटले आपणे क्लियरिफाई थतो जाय। तो कि समुदाय मृदुकाय, जेने बीजुं नाम शुं कहेवाय छे? मोल्युस्का। मृदुकाय अथवा मोल्युस्का। आ ध्यान राखजो, मैं पहले ही कीधुं छे, हजी कहूं छुं, एना जे साइड में जे नाम लख्या छे कौंसवाळा एने पण नोट्स करता जजो। संधिपात पछी आवेलो प्राणी सृष्टिनो सौथी वधु प्राणीओ धरावतो, एमां बीजा नंबरे, बीजा क्रमे आवतो प्राणी समुदाय ए मृदुकाय छे। पहला नंबरे संधिपात, बीजा नंबरे आवशे मृदुकाय। आ प्राणीओना शरीर कोमળ, मृदु, बराबर छे, होवाने कारणे तेने मृदुकाय तरीके ओळखाय। काय एटले शरीर, मृदु एटले कोमળ, बराबर छे। कोमળ शरीर धरावनारा प्राणी होय ने मृदुकाय तरीके ओळखाय छे। पछी आपणे एना कैरेक्टरिस्टिक लाक्षणिकता जोई हती। सृष्टि, प्राणी सृष्टि, उपसृष्टि, मेटाजुआ, विभाग, युमेटाजुआ, आयोजन स्तर, अंगतंत्रीय, पाचन मार्ग, संपूर्ण, परिवहन तंत्र, खुल्लू अथवा बंद। बराबर, केम के मैं तमने एमां स्पष्टीकरण कर्युं हतुं कि शीर्षपादी प्राणी हशे एमां बंद परिवहन तंत्र आवशे अने शीर्षपादी सिवायना जे प्राणीओ हशे ए बधाय खुल्लू परिवहन तंत्र धरावशे। सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति ने असम्मिति। आमां पण अमुक प्राणीओ एवा छे के जे द्विपार्श्व सम्मिति धरावे छे अने अमुक एवा छे जे असम्मिति धरावे छे। असम्मिति में मैं तमने एक्जाम्पल दीधुं हतुं, शंख हतुं, अमुक पेली गोकळगाय हती। आवा थोड़ा घणा प्राणीओ छे ई असम्मिति धरावे छे। देहकोष हाजर, देहकोष्ठी प्राणीओ। खंडता, गैरहाजर। गर्भस्तर, त्रिगर्भस्तरीय। मेरुदंड हजी शरूआत नहीं थई, गैरहाजर। वसवाट मोटा भागना जलीय, केटलाक स्थळीय प्राणी छे। शरीर स्पष्ट शीर्ष, स्नायुल पग, अंतरंग ककुंद, शरीर दीवाल के खुंदनु बनेलू होय छे। प्रचलन स्नायुल मृदु पग द्वारा केटलाक प्राणीओ में मृदु पगनु रूपांतर शेमां थयेलुं छे? मुख हस्त में। मैं तमने आ ऑक्टोपसनु बताव्युं तो आ शीर्षपादी प्राणी छे, बराबर छे। आ शीर्ष अने आ जे छे पाद एटले पगनी रचना धरावनारा, बराबर छे, जेनुं रूपांतरण मुख हस्त में थयेलुं जोवा मळे छे, जेना द्वारा ते प्रचलन करी शके, एक जग्याए बीजी जग्याए खोराक ग्रहण करी सके, बराबर, अने पोतानी जातनुं रक्षण मेळवी सके छे अन्य प्राणीओथी, बराबर। आवुं एनुं कार्य करे छे। प्रावर गुहा, त्वचानुं कोमळ वादળી सदृश्य स्तर जे अंतरंग ककुंदनी फरते आवरण आवेलुं छे, जेने कहेवाय छे प्रावर आवरण। आ ककुंद अने प्रावर आवरणनी वच्चे आवेला अवकाशने प्रावर गुहा तरीके ओळखाय छे। गुहा एटले कोटर, पोलाण। आ प्रावर गुहा में श्वसननु कार्य करती पीछा जेवी झालरो आवेली छे, पण एने झालरोमां कई झालर कहेवाय छे? एक्जेक्ट कंकत झालर। मैं तमने आखी एनुं डायग्राम्स बताव्युं हतुं प्राणीनुं के आ जे छे एनुं मुख छे, शीर्ष कहेवाय छे, बराबर। आ उपर टेन्टेकल्स एटले के मीन्स सूत्रांग जेवी रचना धरावे छे। आ एनी आँख, आ एनुं पाचन मार्ग जोवा मळे छे। आ जे मैं बताव्यो छे एनो पाचन मार्ग। आ एनुं माउथ पार्ट, मुख कहेवाय छे, ज्यांथी खोराक इनलेट करी शके छे। आ पाचन मार्ग छे एनी फरते आ कड़ी जेवी रचना जेने चेता कड़ी कहे छे, नर्व रिंग, अने एमांथी जे पार्श्वीय चेता, जे वक्ष चेता रज्जु નીકળે છે, આ બતાવે છે। જે નીચેની બાજુ આ જે બતાવ્યું છે એ શું છે? સ્નાયુલ પગ, જે મૃદુ પગ દ્વારા એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ સ્થાનાંતર કરી શકે છે। સ્નાયુ શીર્ષની પાછળનો જે આ વચ્ચેનો વિસ્તાર તે દેખાય છે, આ જે છે અંતરંગ કકુંદ, આને શું કહેવાય? અંતરંગ કકુંદ, બરાબર। અંતરંગ કકુંદની અંદર હાર્ટ એટલે કે હૃદય, કે મીન્સ કિડની એટલે કે મૂત્રપિંડ જેવા અંગો અંદર આવેલા હોય છે। આની ફરતે શું આવેલું હોય છે? અંતરંગ કકુંદની ફરતે પ્રાવર આવરણ આવેલું હોય છે,
બરાબર. આ પ્રાવર આવરણ અને અતરંગ કંકુલની વચ્ચે આવેલું જે પોલાણ છે એને કહેવાય છે પ્રાવર ગુહા. બરાબર. અને એમાં શું આવેલી હોય છે? પીછા જેવી રચના ધરાવતી કંકત ઝાલર જે શ્વસનનું કાર્ય કરે છે. અને આ પ્રાવર આવરણની ફરતે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું કવચ આવેલું હોય છે. બરાબર. તો આવી કંઈક રચના આપણે કન્ટેન્ટમાં કંઈક કીધી છે અને એક ડાયાગ્રામ સ્વરૂપે તમને બતાવ્યું. શ્વસન રંજક દ્રવ્ય તરીકે હિમોસાઇનિન આવેલું છે. આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કયા પ્રાણીઓમાં કયા પ્રકારનું શ્વસન રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે. શ્વસન રંજક દ્રવ્ય જે શ્વસનની ક્રિયામાં O2 CO2નું શરીરના દરેક કોષો સુધી વહન કરવાનું કાર્ય કરે છે એને કહેવાય છે શ્વસન રંજક દ્રવ્ય. જે આપણા રુધિરનો રંગ પૂરો પાડે છે એને રંજક દ્રવ્ય કહેવાય. તો એમાં રંજક દ્રવ્ય તરીકે હિમોસાઇનિન આવેલું હોય છે. કંકાલ મોટા ભાગે તેનું શરીર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ મેં તમને કીધું છે જો દરિયાઈ પ્રાણી હોય છે તો એનું કંકાલ હંમેશા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું જ બનેલું હોય છે, CaCO3નું જ બનેલું હોય છે અને આ કવચ દ્વારા તે રક્ષાયેલું હોય છે. કવચ જો હોય તો મોટા ભાગે બાહ્ય અથવા કેટલાકમાં અંતઃકંકાલ તરીકે જોવા મળે છે. એટલે ટૂંકમાં અંતઃકંકાલ જે છે અંદરનું કંકાલ એ પણ છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું જ બનેલું હોય છે. પાચન તંત્ર સંપૂર્ણ હોય, પાચક ગ્રંથિઓ યુક્ત હોય છે અને મોટા ભાગના પ્રાણીઓમાં મુખમાં કાઇટિનની બનેલી દંતયુક્ત પટ્ટી હોય છે જેને રેતરિકા કહેવાય છે. આવું કંઈક તમને કીધું હતું. જેનું કામ ખોરાક દળવા માટે ઉપયોગી છે. ઉત્સર્જન મૂત્રપિંડ જેવા વિશિષ્ટ અંગ દ્વારા છે તે ઉત્સર્જન કરે છે. પ્રજનન એકલિંગી પ્રાણીઓ છે જે સ્પષ્ટ લિંગભેદ ધરાવે, બાહ્ય ફલન કે અંતઃફલન દ્વારા લિંગી પ્રજનન કરે છે. વિકાસ પરોક્ષ વિકાસ ધરાવતા અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ. અંડપ્રસવીનો મતલબ ઈંડા મૂકનારા પ્રાણીઓ. મૃદુકાયના અભ્યાસને મેલેકોલોજી તરીકે ઓળખાય છે અને મૃદુકાયના કવચના અભ્યાસને કોન્કોલોજી તરીકે ઓળખાય છે. મેં તમને આ કોન્કો અને ઓન્કો વચ્ચે ડિફરન્સ કીધો હતો. જો ક આવ્યું હોય કોન્કોલોજી મીન્સ શેનો અભ્યાસ થાય તો કે કવચનો અભ્યાસ અને ઓન્કોલોજી એટલે કેન્સરનો અભ્યાસ. અ અને કમાં માઇનોર ડિફરન્સ પડે એટલે આખો અભ્યાસ ફરી જાય છે. ઉત્સર્જન અંગ તરીકે મૂત્રપિંડ ધરાવતો પ્રથમ સમુદાય. જો હું તમને જે એક્સ્ટ્રા બતાવું છું એ બધા તમારે નીટ માટે કામના ક્વેશ્ચન્સ છે. મૃદુકાયના ઉત્સર્ગ અંગ તરીકે કેપ્સ ઓર્ગન અથવા તો બોઝાનસ ઓર્ગન તરીકે ઓળખાય છે. આની અંદર સંવેદી અંગો સેન્સિટિવ ઓર્ગન્સની વાત કરીએ તો આંખ એ દંડ ઉપર આવેલી રચના હોય છે જેને ઓમેટોફોર તરીકે ઓળખાય છે. સ્થિત કોષ્ઠ જે પગના બેલેન્સિંગ રાખવા માટે જવાબદાર છે, પગના સંતુલન રાખવા માટે જવાબદાર સંવેદી અંગ છે સ્થિત કોષ્ઠ. જલેક્ષિકા જેને ઓસ્ફ્રિડિયમ તરીકે ઓળખાય છે જે ગંધ સંવેદી કોષો એની અંદર આવેલા હોય છે. પાચન તંત્ર મોટા ભાગે ગૂંચળાદાર હોય અને સંપૂર્ણ હોય છે. શીર્ષપાદીમાં બંધ રુધિરાભિસરણ તંત્ર આવેલું હોય છે. મેં તમને કીધું બાકીમાં ખુલ્લું, શીર્ષપાદી સિવાયનામાં ખુલ્લું અને શીર્ષપાદી પ્રાણીઓ હોય એમાં બંધ હોય છે. શીર્ષપાદી ઓક્ટોપસમાં વક્ષ બાજુએ બકનળી અંદર આવેલી હોય છે જેમાં શરીરની અંદર શાહી ભળેલી કોથળી હોય છે જેના દ્વારા શું થાય કે જ્યારે કોઈ એના ઉપર એટેક કરવામાં આવે છે, બરાબર, કોઈ પ્રાણી એના ઉપર ભક્ષણ કરવા તો અથવા એને પકડવા અથવા તો એને શું કહેવાય આક્રમણ કરવા આવે ત્યારે એ થઈ શકે તો પોતાના પેલા પગ દ્વારા છે જ એને આટીમાં લઈ લે. પરંતુ જો સિચ્યુએશન અઘરી જણાય તો એ શાહીની જે કોથળી છે એના દ્વારા શાહીનો સ્ત્રાવ કરી અને પોતાની જાતનું રક્ષણ મેળવી અને નાસી જાય છે. તો એના દ્વારા છે પોતાના દુશ્મન સામે શાહી છોડે અને પોતાની જાતનું રક્ષણ મેળવે છે. ડેન્ટેલિયમ હાથી દાંત જેવી દંતશૂળ જેવી રચના ધરાવતી રચના છે જે શીર્ષ સૂંઢ જેવું હોય છે. એની પૃષ્ઠ સપાટીએ છે અસંખ્ય તંતુઓ હોય અને
આ તંતુઓના છેડે છે ચૂસક જેવી રચના, જેને શું કહેવાય છે? કેપ્ટેક્યુલા કહે છે, જે સંવેદી અંગ અને ખોરાક ગ્રહણ કરે છે. કેટલાક મૃદુકાયમાં એક જ મૂત્રપિંડ અને એક જ ઓસ્ફિડિયમ એટલે કે જલેક્ષિકા હોય છે, ગંધ સંવેદી અંગ. ઉદાહરણ પાયલા, જેને એપલ સ્નેલ કહેવાય, લોલીગો સ્ક્વિડ કહેવાય, મોતી છીપ પર્લ ઓયસ્ટર, આમાંથી આપણને મોતી મળે છે, જે સાચુંથી કહેવાય છે. અષ્ટકવચ કાઇટોન, સેપિયા કટલફિશ, ઓક્ટોપસ ડેવિલફિશ, દંતકવચ ડેન્ટેલિયા. બરાબર, આ ધ્યાન રાખશો. શીર્ષપાદી હોય તો કયું પરિવહન તંત્ર ધરાવશે? બંધ પરિવહન. અને શીર્ષપાદી સિવાયના જે હોય છે બધા એ કેવું ધરાવશે? ખુલ્લું પરિવહન. અને આ એના બધા એક્ઝામ્પલ કીધા હતા: એપલ સ્નેલ, પર્લ ઓયસ્ટર, લોલીગો, કાઇટોન, સેપિયા, ઓક્ટોપસ એન્ડ ડેન્ટેલિયમ. રેડી? તો આ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં અહીં સુધીનો અભ્યાસ જોયો હતો. હવે આજનો સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. આજનો સેશન જે સમુદાય શૂળત્વચી તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. શૂળત્વચી, જેનું બીજું નામ એકાઇનોડર્મેટા તરીકે ઓળખાય છે. શૂળત્વચી અથવા એકાઇનોડર્મેટા. ધ્યાન રાખજો, ખાસ કહું છું. બીજા નામ છે, અન્ય નામ મેં કૌંસમાં લખીને દઉં છું, એ નામ મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર. નીટ માટે આ શબ્દો કામ લાગશે. જલવાહક તંત્ર ધરાવતો પ્રાણી સમૂહ. જલવાહક તંત્ર પ્રચલન માટે નાલી પગો આવેલા હોય છે એવો ધરાવતો જે સમુદાય, નાલી પગ ધરાવતો, ટ્યુબ ફીટ ધરાવતો છે એ પ્રાણી સમુદાય, જેના દ્વારા એ પ્રચલન કરે છે. આ પ્રાણીઓની શરીર દિવાલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, દરિયાઈ છે તો ઓબ્વિયસલી કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની બનેલી તકતીઓ, લેયરો અને શૂળની બનેલી હોવાથી તેને શૂળત્વચી તરીકે ઓળખાય છે. પ્રાણીઓની શરીર દિવાલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની તકતીઓ અને શૂળોની બનેલી હોવાથી તેને શૂળત્વચી તરીકે ઓળખાય છે. લક્ષણોની વાત કરીએ તો લક્ષણોમાં હવે તો ક્લિયર થઈ ગઈ પટ્ટી, તો હવે મગજમાં છપાઈ ગઈ હશે. સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ, ઉપસૃષ્ટિ, મેટાઝુઆ, વિભાગ, યુમેટાઝુઆ, આયોજન સ્તર, અંગતંત્રી આયોજન, પાચન માર્ગ, સંપૂર્ણ, પરિવહન તંત્ર, હાજર, ગર્ભસ્તર, ત્રિગર્ભસ્તરીય, આયોજન ધરાવતા સમૂહ. સમિતિ, પંચ અરીય, યાદ આવ્યું? આપણે આગળ અરીય સમિતિમાં સ્પષ્ટ કીધું હતું. પંચ અરીય સમિતિ માત્ર ને માત્ર આમાં જ. આમાં બીજું દ્વિપાર્શ્વ સમિતિ પણ જોવા મળશે. હવે આ વસ્તુ કેમ એ સમજાવીશ આગળ, બરાબર. પંચ અરીય અને દ્વિપાર્શ્વ, તો કંઈક આ એક એક્ઝામ, આ જે છે એક પોઈન્ટ નવો દેખાય છે અત્યાર સુધીમાં.
ખંડતા ગેરહાજર, બરાબર. દેહકોષ્ઠ હાજર, મેરુદંડ ગેરહાજર, બરાબર. કંઈક આવા લક્ષણો જોવા મળે છે. સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ, ઉપસૃષ્ટિ, મેટાઝુઆ વિભાગ, યુમેટાઝુઆ, આયોજન સ્તર, અંગતંત્રીય, પાચન માર્ગ સંપૂર્ણ, પરિવહન તંત્ર હાજર, ગર્ભસ્તર ત્રિગર્ભસ્તરીય, સમમિતિ. આ એક એક્સ્ટ્રા જે પહેલી વાર જોવા મળ્યું છે એ છે પંચઅરીય સમમિતિ. પંચઅરીય અને પંચત્રિજ્યા પણ કહેવાય છે. પંચત્રિજ્યા કેમ કે ત્રિજ્યાવર્તી કહેવાય છે ને દિશામાં એનો ફેલાવો, એટલે પંચત્રિજ્યા સમમિતિ પણ કહેવાય છે અથવા તો પંચઅરીય સમમિતિ પણ કહેવાય છે. ખંડતા ગેરહાજર, દેહકોષ્ઠ હાજર, દેહકોષ્ઠી જોવા મળશે, મેરુદંડ ગેરહાજર. ઓકે. વસવાટ, બધા પ્રાણીઓ દરિયાઈ. એક જો ખાલી સ્પષ્ટીકરણ પોઈન્ટ આપ્યું છે, બધા જ પ્રાણીઓ કેવા છે? દરિયાઈ. ખાલી દરિયામાં જોવા મળે, મીઠા પાણીમાં નથી જોવા મળતા. અગાઉ કાંઈ એવું છે એવું જેમાં માત્ર ને માત્ર સંપૂર્ણ દરિયાઈ કીધું હોય એવું છે આવ્યું છે. એ હતું ટીનોફોરા સમુદાય, બરાબર. કંકતધરા, કોમ્બ જેલી, સમુદ્ર અખરોટ. એમાં માત્ર ને માત્ર આપણે વાત કરી હતી કે સંપૂર્ણ દરિયાઈ, બરાબર, પ્રાણીઓ હોય માત્ર ને માત્ર દરિયામાં જોવા મળે, બરાબર. અને બીજો આ જે આવ્યો છે શૂળત્વચી, કે જે પણ સંપૂર્ણ દરિયાઈ છે, ખાલી દરિયામાં જોવા મળે છે, બરાબર, મીઠા પાણીમાં જોવા મળતા નથી. પણ આ પણ ખાસ જો ઝીણા ઝીણા પોઈન્ટ તમને કામ લાગશે. કમ્પેરિઝન કરશો તો જ તમે આ વસ્તુને સરળતાથી યાદ રાખી શકશો. સમમિતિની વાત કરીએ, મેં હમણાં લખી હતી કે ભાઈ દ્વિપાર્શ્વ અને અરીય, પંચઅરીય. હવે આમાં દ્વિપાર્શ્વ કેમ કીધું છે? તો કે જ્યારે એના ડિંભ બને છે, બરાબર, ઈંડામાંથી જે નવજાત બાળ પ્રાણીનું નિર્માણ થાય ત્યારે પહેલેથી 5 શૂળમાં રૂપાંતરિત થયેલું હોતું નથી, બરાબર છે. ત્યારે જે છે ડિંભ જે ધરે છે ત્યારે એનું બોડી છે એ દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ ધરાવે છે. એનો મતલબ એને મધ્યક્ષમાંથી વિભાજિત કરતાં તેના ડાબા અને જમણી બાજુ સરખા ભાગ પાડી શકાય છે. આથી ડિંભાવસ્થામાં તે દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ ધરાવે છે અને જ્યારે પુખ્ત થાય, પરિપક્વ થાય ત્યારે છે એ અરીય સમમિતિ ધરાવે છે અથવા તો પંચઅરીય સમમિતિ ધરાવે છે. શરીર મોટા ભાગે ખંડ નહીં, 5 શૂળમાં, ઓકે. તો એ 5 શૂળ અથવા તો 5 હસ્તમાં વિભાજિત થયેલું હોવાથી અથવા તો વહેંચાયેલું હોવાથી આને શું કહેવાય છે? પંચત્રિજ્યા સમમિતિ તરીકે ઓળખાય છે. ક્લિયર થયું? 5 હસ્તમાં રૂપાંતરિત થયેલો છે અથવા તો 5 હસ્તમાં રૂપાંતરિત છે, 5 શૂળમાં રૂપાંતરિત થયેલો છે. આથી આને પંચત્રિજ્યા સમમિતિ તરીકે ઓળખાય છે. પ્રચલન, જલવાહક તંત્ર સાથે સંબંધિત નાલીપગો પ્રચલન સાથે સંકળાયેલા છે. ભાઈ છે શું એનું આખું તમને આખી ડિસ્ક્રાઇબ કરીને બતાવું છું. આપણે એનું સ્ટ્રક્ચર દોરીએ તો આપણને આઈડિયા આવશે. તો આપણને એ ક્લિયર છે કે આ જે છે 5 હસ્તમાં રૂપાંતરિત છે. બરાબર, આ રીતે એક સ્ટારફિશની મેં આકૃતિ દોરી છે. હવે આની અંદર વાત કરીએ તો અહીંયા વચ્ચોવચ્ચ, બરાબર છે, એક શું કહેવાય છે, આવી ગોળ પ્રકારની રચના દેખાય છે, બરાબર, ગોળ.
અને એમાં અહીંયા એક આવી રચના હશે. આ શું છે એ સમજાવું છું, પણ આપણે ખાલી આવું બહારનું સ્ટ્રક્ચર જ ખબર છે કે ભાઈ જે સમિતિ છે એ 5 શૂળમાં રૂપાંતરિત થયેલી છે, 5 હસ્તમાં વિભાજિત થયેલી છે. આથી ને પંચ ત્રિજ્યા સમિતિ કહેવાય. હવે એમાં આપણે જે જલવાહક તંત્રો, નાલી પગો એ શું છે, બરાબર, એની અંદરની રચના છે. બરાબર, હવે આ વસ્તુ છે કેમ આવેલી હોય એને આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું. આ જે વચ્ચેનો ભાગ છે એને આપણે એકદમ ઝૂમ કરીને જોઈએ, એની આકૃતિને ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો આપણને પરફેક્ટલી આઈડિયા આવશે કે આ શું બતાવે છે. બરાબર, હવે એની આપણે વાત કરીએ. બરાબર, આ ગોળ રચના દેખાય છે. ઓકે, આ ગોળ રચના છે આને કહેવાય છે રિંગ કેનાલ. શું કહેવાય છે? રિંગ કેનાલ. ઓકે, આ જે યલો કલરનું જે ડોટ બતાવ્યું છે એ શું છે? આ છે. બરાબર, આ એક પ્રકારની ચાળણી જેવી રચના છે. ચાળણી જેવી રચના જેને કહેવાય છે મેડ્રોપોરાઇટ. મેડ્રોપોરાઇટ સમજાણું? ચાળણી જેવી રચના જેને શું કહેવાય? મેડ્રોપોરાઇટ, જેના દ્વારા પાણી અંદર ગળાઈને આવે છે, ફિલ્ટર થઈને આવે છે. સમજાણું? આ રિંગ દેખાય છે, એની ઉપર કંઈક આવું યલો ડોટ દેખાય છે, એમાં આ રીતે આખી રચના જોવા મળે છે. આ જે નળી જે છે આને કહેવાય છે સ્ટોન કેનાલ. સ્ટોન કેનાલ. આમાંથી દરેક આ જે ભાગ છે, બરાબર, એમાં આ પ્રકારની પાઇપલાઇન જેવી રચના જોવા મળશે. બરાબર, આ રીતે. આ છે, આને કહેવાય છે, આ દરેક પણ 5 હસ્તમાં આ પ્રકારની નળી જેવી રચના દેખાય છે. આને કહેવાય છે રેડિયલ કેનાલ. સમજાણું? હવે જે રેડિયલ કેનાલ છે એમાં ફરી પાછું પેટા કેનાલો પડે છે. આ રીતે. બરાબર, દરેકમાં. આને કહેવાય છે લેટરલ કેનાલ. ફર્સ્ટ મેડ્રોપોરાઇટ, સેકન્ડ સ્ટોન કેનાલ, વચ્ચે જે છે ને રિંગ કેનાલ. રિંગ કેનાલમાંથી જે 5 શૂળમાં વિભાજિત જે નલિકા દેખાય છે એને રેડિયલ કેનાલ, અને દરેક રેડિયલ કેનાલમાં ફરી પાછું પેટા નળી પડે છે જેને કહેવાય છે લેટરલ કેનાલ. અને આ લેટરલ કેનાલ છે એમાં આવા પ્રકારની રચના દેખાય. આને કહેવાય છે ટ્યુબ ફીટ. ટ્યુબ મીન્સ નળી, ફીટ મીન્સ પગ. નાલી પગ. બરાબર, આ નાલી પગ દ્વારા છે એ બધી જે ક્રિયાઓ કરે છે. અને આ જે નાલી પગ છે, બરાબર, એ જે પોલાણમાં આવેલા હોય છે
બરાબર, આને કહેવાય છે જલવાહક તંત્ર, જલવાહક નલિકા, સોરી. અને આવા ઘણા બધા નલિકાઓ જે 5 પડે છે, આથી આખું તંત્ર બને છે, સમૂહ બને છે, આથી આને જલવાહક તંત્ર તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, આની અંદર જે છે શૂળની અંદર આ જલવાહક નલિકા, એ જલવાહક નલિકામાં આ રીતે રેડિયલ કેનાલ, રેડિયલ કેનાલમાં લેટરલ કેનાલ, લેટરલ કેનાલમાં આ રીતે નાલી પગો જોવા મળશે. ક્લિયર થયું? આખી કઈ રીતે રચના આવેલી છે, આખું જો બોડી શરીર એમાં વચ્ચોવચ્ચ છે આવી રિંગ જેવી રચના દેખાય છે અને રિંગ કેનાલ કહેવાય છે. વચ્ચે જે પીળું ટપકું દેખાડ્યું છે એ મેટ્રોપોરાઇટ છે, ચાણી જેવી રચના. એને આખું મેં ઝૂમ કરેલું છે. આ સૌથી ઉપર જે આમાં પીળું બતાવ્યું છે એ ચાણી, જેને મેટ્રોપોરાઇટ કહેવાય. એમાંથી જે નળી નીકળે છે એને સ્ટોન કેનાલ કહેવાય છે. સ્ટોન કેનાલ છે એ રિંગમાં ખુલે છે, એક ગોળાકાર, એને કહેવાય છે રિંગ કેનાલ. રિંગ કેનાલમાંથી 5 શૂળોમાં જે નળી આગળ બધામાં વિભાજિત થાય છે એને કહેવાય છે રેડિયલ કેનાલ. રેડિયલ કેનાલમાં ફરી પાછું પાર્શ્વીય બાજુ છે પાછી નળીઓમાં રૂપાંતરિત થાય છે, એને કહેવાય છે લેટરલ કેનાલ. અને લેટરલ કેનાલ છે નાના નાના ટ્યુબ ફીટમાં રૂપાંતરિત થાય છે, એટલે કે એમાં ખુલે છે, એને કહેવાય છે નાલી પગ. અને આ આખી જે શૂળની અંદરની જે તંત્ર જે છે એ જે તંત્ર બનાવે છે એને કહેવાય જલવાહક નલિકા. ક્લિયર થયું? હવે આ વસ્તુને તમે કન્ટેન્ટમાં જુઓ, તમને ઇઝીલી આઈડિયા આવશે. પ્રચલન જલવાહક તંત્ર સાથે સંબંધિત નાલી પગો દ્વારા છે એ પ્રચલનમાં સંકળાયેલા છે. નાલી પગો દ્વારા છે પ્રચલનની ક્રિયા થાય છે. નાલી પગો ક્યાં હતા? ક્લિયર થયું? આકૃતિ તમે સમજાણી? જલવાહક તંત્ર દેહકોષ્ઠની ઉત્પત્તિ તરીકે આવેલ જલવાહક તંત્ર એ શૂળત્વચી સમુદાયનું વિશિષ્ટ લક્ષણ ધરાવે છે. દેહકોષ્ઠની ઉત્પત્તિ તરીકે આવેલ જલવાહક તંત્ર શૂળત્વચી સમુદાયનું વિશિષ્ટ લક્ષણ ધરાવે છે, જે પ્રચલનમાં મદદરૂપ, ખોરાક પકડવામાં મદદરૂપ, શ્વસનની ક્રિયામાં મદદરૂપ, ઉત્સર્જનમાં પણ મદદરૂપ છે. તો બધામાં પ્રચલનમાં, ખોરાક પકડવા, શ્વસનમાં અને ઉત્સર્જનમાં મદદરૂપ છે. પાચન માર્ગ નીચેની વક્ષ બાજુએ, બરાબર, મુખ અને ઉપરની પૃષ્ઠ બાજુએ છે મળદ્વાર આવેલું હોય છે. અને આવો મુખ અને મળ બંને દ્વાર ધરાવતું હોવાથી આવો પાચન માર્ગ કેવો કહેવાય છે? સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ. પાચન નળી સીધી હોય અથવા તો ગૂંચળામય હોય છે. ઉત્સર્જન તંત્ર, આની અંદર ઉત્સર્જન તંત્રનો અભાવ જોવા મળે છે. કંકાલ તંત્ર વાત કરીએ તો એનું જે અંદરનું કંકાલ છે એમાંનું અંતઃકંકાલ ચૂનાની અસ્થિકાઓ, નાની અસ્થિકાઓ અને શૂળ દ્વારા રચાયેલું છે. જે 5 બતાવ્યા હતા, હસ્ત અથવા તો શૂળ, બરાબર છે, એનું બનેલું હોય છે. પ્રજનન. એકલિંગી પ્રાણીઓ સ્પષ્ટ લિંગભેદ ધરાવે છે, બરાબર. મેલ ફિમેલ સ્પષ્ટ લિંગભેદ ધરાવે છે નર અને માદામાં, અને લિંગી પ્રજનન કરે છે. અને આમાં જે ફલન જોવા મળે છે એ નર અને માદા એ શરીરની બહાર જનન કોષનો ત્યાગ કરી અને ત્યાં શુક્રકોષ અંડકોષનું જોડાણ થઈ, એટલે કે ફલનની ક્રિયા થાય છે, ફલિતાંડ બને છે. આમ શરીરની બહાર ફલન થતું હોવાથી તેને બાહ્ય ફલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પુનઃસર્જન ક્ષમતા. હવે તો આ શબ્દનો મતલબ મને નથી લાગતું આ કેવો પડે, વાંધો નહીં, છતાંય કહી દઉં. પુનઃસર્જન ક્ષમતા એટલે કોઈ કારણસર એના જે 5 ભાગ છે, હું ખાલી એમને બતાવું છું, બરાબર. 5 ભાગો જે છે એ કોઈ કારણસર કપાઈ જાય, બરાબર. તો એ જે છે, માની લો આટલો ભાગ કપાઈ ગયો, તો આ પોતાના જે ખૂટતા ભાગ છે એ વિકસાવી ફરી પાછું પૂર્ણ પ્રાણીમાં રૂપાંતરિત થાય છે. કોઈ પણ કારણસર એના કોઈ પણ શરીરનો કોઈ પણ ભાગ
એ કપાઈ જાય, તૂટી જાય ભૌતિક કે યાંત્રિક કારણોસર, તો આ જે છે પુનઃસર્જક કોષો ધરાવે છે, ટોટીપોટન્ટ સેલ ધરાવે છે, સ્ટેમ સેલ કહેવાય છે, જે પોતાના ખૂટતા ભાગો વિકસાવી અને ફરી પાછું પોતાનું રીજનરેશન કરે છે, જે પણ ભાગ કપાઈ ગયો છે એનો. આવા જ ક્રિયાને કહેવાય પુનઃસર્જન ક્ષમતા. પુનઃસર્જન ક્ષમતાને બીજું કહેવાય ટોટીપોટેન્સી. આ ધ્યાન રાખજો. શું કહેવાય? ટોટીપોટેન્સી. આને સંપૂર્ણ ક્ષમતા પણ કહી શકાય છે, અથવા સંજીવન શક્તિ. અલગ અલગ પોઈન્ટમાં અલગ અલગ શબ્દ વપરાણા છે, પણ બધાનો મતલબ એક જ છે કે પોતાના ખૂટતા ભાગો વિકસાવી અને ફરી પાછું પૂર્ણ પ્રાણી દેહમાં રૂપાંતરિત થાય છે. બરાબર. વિકાસ પરોક્ષ. પરોક્ષ વિકાસ હોય તો શું મૂકશે? ઈંડા મુકતા હશે, અને ઈંડામાંથી નવજાત બાળ પ્રાણીનું નિર્માણ થશે, એટલે કે ડિંભ જોવા મળશે. બરાબર છે. તો ડિંભ દ્વારા એનો વિકાસ થાય, તો આવા વિકાસને શું કહેવાય? પરોક્ષ વિકાસ. સમુદ્ર કાકડી, જેને કહેવાય છે સી કુકુમ્બર, બરાબર, એમાં અન્ન માર્ગનું પુનઃસર્જન ધરાવે છે. જો સ્પષ્ટીકરણ બતાવીએ છીએ, અન્ન માર્ગનું આખું પુનઃસર્જન કયું પ્રાણી એમાં સુરત્વચીમાં કરે છે? સમુદ્ર કાકડી અથવા તો સી કુકુમ્બર. બરડ તારા છે એ એના મુખ હસ્તનું પુનઃસર્જન ધરાવે છે. બધા પ્રાણીમાં પુનઃસર્જન ક્ષમતા ધરાવે છે, પણ અમુક દરેક પ્રાણીઓમાં અલગ અલગ ભાગોનું પુનઃસર્જન થાય છે. સમુદ્ર કાકડીમાં શેનું પુનઃસર્જન થાય છે? તો કે અન્ન માર્ગનું. એવી રીતે બરડ તારા, જેને આપણે બ્રિટલ સ્ટાર કહીએ છીએ, એમાં મુખ હસ્તનું પુનઃસર્જન ધરાવે છે. જલવાહક તંત્રમાં પાણી મેડ્રોપોરાઇટ. હમણાં આપણે બતાવ્યું હતું ને, મેડ્રોપોરાઇટ શું હતું? ચાણી જેવી રચના, બરાબર, જેને મેડ્રોપોરાઇટ તરીકે ઓળખાય છે. મેડ્રોપોરાઇટ મારફત છે પાણી અંદર દાખલ થાય, ચાણી મારફત દાખલ થાય છે. સુરત્વચીમાં જે પરિવહન તંત્ર જોવા મળે છે, એ પરિવહન તંત્રને બીજું નામ હિમલ તંત્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. પરિવહન તંત્ર અથવા હિમલ તંત્ર. ખાલી કેમાં આ શબ્દ વપરાય છે? પરિવહન તંત્ર માટે હિમલ તંત્ર સુરત્વચીમાં, બીજા કોઈમાં હજી સુધી યુઝ નથી થયો. બાકી પરિવહન તંત્ર અથવા તો રુધિરાભિસરણ તંત્ર જ કયો, પણ આ એક જ સમુદાય એવો છે જેમાં પરિવહન તંત્રને હિમલ તંત્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. આમાં જે પ્રાણીઓ છે એમાં કેટલાક અપૂર્ણ પાચન માર્ગ ધરાવે છે. શું કામ? તો કે કેટલાક પ્રાણીઓમાં મળદ્વારનો અભાવ જોવા મળે છે. સુરત્વચીમાં હજી હૃદય છે એનો ડેવલપમેન્ટ નથી થયો, એટલે કે હૃદયનું અભાવ હોય છે, એમાં જોવા મળતું નથી. સાગરગોટા, બરાબર, એની અંદર વાત કરીએ તો એમાં એરિસ્ટોટલનું ફાનસ તરીકે ઓળખાતા શુભદંત હોય છે. સાગરગોટામાં એરિસ્ટોટલનું ફાનસ તરીકે ઓળખાતા શુભદંત આવેલા હોય છે. સુરત્વચી પ્રાણીઓ છે એ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં પોતાના અંતસ્થ અંગો છે એને બહાર ફેંકી દે છે. આ ઘટનાને શું કહેવાય છે? એવિસેરેશન. મોસ્ટ ટાઈમ બી નીટ માટે બહુ કામનું છે આ શબ્દ એવિસેરેશન, બરાબર. એનો મતલબ સુરત્વચી પ્રાણીઓ છે એ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જ્યારે સંકટ સિચ્યુએશન આવે એવી લાગે ત્યારે પોતાના અંતસ્થ અંગો બહાર ફેંકી દે છે, અને આ જે ક્રિયા કહેવાય છે એને કહેવાય છે એવિસેરેશન, બરાબર. આ એનું લાક્ષણિકતા અને એનું કન્ટેન્ટ આપણે વાત કરી. હવે જો એના ઉદાહરણની વાત કરીએ તો એનું ઉદાહરણમાં આવશે તારા માછલી, જેને કહેવાય સ્ટારફિશ, સાગરગોટા એટલે કે સી અર્ચિન, સમુદ્ર કમળ એટલે કે સી લીલી, સમુદ્ર કાકડી એટલે કે સી કુકુમ્બર, અને બરડ તારા એટલે કે બ્રિટલ સ્ટાર. આ એના એક્ઝામ્પલ્સ. ધીસ ઇઝ સ્ટારફિશ, સમુદ્ર તારા, સી લીલી, સમુદ્ર કમળ, સી કુકુમ્બર, સી અર્ચિન અને બ્રિટલ સ્ટાર, બરડ તારા, બરાબર. આવા પ્રાણીઓનો આમાં સમાવેશ થાય છે. એના પછીનો સમુદાય છે
સમુદાય સામી મેરુદંડી એટલે કે હેમિકોડેટ. હેમિકોડેટ બરાબર છે, અથવા સામી મેરુદંડી. સામી મેરુદંડી પ્રાણીઓ સામાન્ય રીતે આદિ મેરુદંડી, આદિ એટલે શરૂઆતના, બરાબર, મેરુદંડી, આદિ મેરુદંડી શરૂઆતના મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓ કે અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી તરીકે પણ ઓળખાય છે. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી શબ્દ આદિ મેરુદંડી અથવા તો અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી તરીકે કયા સમુદાય ઓળખાય છે? સામી મેરુદંડી. પહેલાં આ સમુદાયને મેરુદંડી સમુદાયના ઉપસમુદાય તરીકે મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તેને અલગ સમુદાય તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. કોના અલગ સમુદાય તરીકે? કોના? અપૃષ્ઠવંશીના. અપૃષ્ઠવંશીના અમેરુદંડીના ઉપસમુદાય તરીકે એના સમુદાય તરીકે મૂકવામાં આવ્યો છે. પહેલાં મેરુદંડીના સમુદાય તરીકે, સમુદાયના ઉપસમુદાય તરીકે હતો, હવે અપૃષ્ઠવંશી અથવા તો અમેરુદંડીના સમુદાય તરીકે એને મૂકવામાં આવ્યો છે. લક્ષણો, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં વાત કરીએ. સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ. ઉપસૃષ્ટિ મેટાઝુઆ. વિભાગ યુમેટાઝુઆ. આયોજન સ્તર અંગતંત્રી આયોજન. રેડી? પાચન માર્ગ હાજર, સંપૂર્ણ હોય એટલે કે. પરિવહન તંત્ર હાજર, બરાબર. ગર્ભસ્તર ત્રિગર્ભસ્તરીય છે. કાંઈ નવું? જૂનું જ રિપીટ થાય છે. સમિતિ દ્વિપાર્શ્વ સમિતિ. ખંડતા ગેરહાજર. દેહકોષ્ઠ હાજર, દેહકોષ્ઠી પ્રાણી. અને મેરુદંડ ગેરહાજર. બરાબર છે? કંઈ નવું? કાંઈ નહીં. સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ, ઉપસૃષ્ટિ મેટાઝુઆ, વિભાગ યુ મેટાઝુઆ, આયોજન સ્તર અંગતંત્રી આયોજન, પાચન માર્ગ હાજર સંપૂર્ણ, પરિવહન તંત્ર હાજર, ગર્ભસ્તર ત્રિગર્ભસ્તરીય, સમિતિ દ્વિપાર્શ્વ સમિતિ, ખંડતા ગેરહાજર, દેહકોષ્ઠ હાજર, મેરુદંડ ગેરહાજર. કામ પૂરું. વસવાટ સંપૂર્ણ દરિયાઈ. જો પાછો આવ્યો. કેટલામો સમુદાય એવો થયો કે જે સંપૂર્ણ દરિયાઈ થયો? ચોથું પાંચમું થયું છે? હા, નહીં નહીં. ત્રીજો સમુદાય. પહેલો કયો હતો? ટીનોફોરા. બીજો સુરત્વચી. ત્રીજો આવ્યો સામી મેરુદંડી, જે સંપૂર્ણ દરિયાઈ પાણીમાં જ વસવાટ કરે છે, મીઠા પાણીમાં જોવા મળતા નથી. બરાબર. એકાંકી, એકલા રહેનારા, કે વસાહતી, સમૂહમાં રહેનારા. સામાન્ય રીતે તે ટ્યુબવાસી હોય છે, ટ્યુબમાં રહેનારા. કૃમિ જેવા દરિયાઈ પ્રાણીઓના નાના જૂથ તરીકે વસે છે. કૃમિ જેવા. શરીર રચના. તેમના શરીર નળાકાર, અગ્રભાગે સૂંઢ, ગ્રીવા અને લાંબા ધડમાં વિભાજિત. કઈ રીતે બતાવીએ? આ જે પ્રાણી છે કેવું હોય છે?
આને કહેવાય છે સૂંઢ, બરાબર. આની અંદર આવેલી હોય છે સૂંઢ ગ્રંથિ. વચ્ચે આવેલી હોય છે ગ્રીવા. અને અહીંયા આ બાજુ આ એનું ધડ, બરાબર. શીર્ષ જે સૂંઢ, ગ્રીવા અને ધડમાં વિભાજિત આ રીતે હોય છે. આમાં સૂંઢના ભાગમાં શું આવેલી હોય છે? સૂંઢ ગ્રંથિ. ગ્રીવા છે એની અંદર આવી પીછા જેવી આકારની રચના દેખાય છે, બરાબર. ઝાલર, જેના દ્વારા આ શું હોય છે? ઝાલર. જેના દ્વારા એ શ્વસનની ક્રિયા કરશે. ઝાલરો કેમાં પણ રચના આવે એનું કામ શું? શ્વસનની ક્રિયા. અને ઝાલરો ક્યાં હોય છે? એના ગ્રીવા પોર્શનમાં આવેલી હોય છે. આ સામી મેરુદંડી પ્રાણીનું સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું છે. શરૂઆતનો ભાગ સૂંઢ, વચ્ચેનો ભાગ ગ્રીવા અને પાછળનો ભાગ છે એ ધડમાં રૂપાંતરિત થયેલો છે. સૂંઢના ભાગમાં આવેલી ગ્રંથિને સૂંઢ ગ્રંથિ કહેવાય છે. ધડના ભાગમાં શું આવેલું હોય છે? પીછા આકાર જેવી રચના, ઝાલર આવેલી હોય છે, જેના દ્વારા શ્વસનની ક્રિયા થાય છે. બરાબર. તેમના શરીર નળાકાર, અગ્રભાગે સૂંઢ હમણાં જોઈ, ગ્રીવા અને લાંબા ધડમાં વિભાજિત થયેલા હોય છે. પાચન માર્ગ એનો સંપૂર્ણ હોય, મુખદ્વાર મળદ્વાર ધરાવે, સીધો હોય અથવા યુ આકારનો જોવા મળે. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી. પાચન માર્ગ યુ આકારનો કેમાં હોય? સામી મેરુદંડીમાં. શ્વસન, બરાબર. શ્વસનની વાત કરીએ તો એ ઝાલરો દ્વારા, ઝાલરો ક્યાં આવેલી છે મેં તમને હમણાં જ બતાવી. એના ગ્રીવા પોર્શનમાં. અને કેવા આકારની હોય? આવા પીછા જેવા આકારની જોવા મળે છે. ઉત્સર્જન, રુધિરવાહિની સાથે જોડાયેલી એક સૂંઢ ગ્રંથિ દ્વારા છે ઉત્સર્જનની ક્રિયા કરે છે. પ્રજનન, એકલિંગી પ્રાણીઓ સ્પષ્ટ લિંગભેદ જોવા મળે છે લિંગી પ્રજનન કરતા પ્રાણીઓ. ફલન, બાહ્ય ફલન, શરીરની બહાર શુક્રકોષ અંડકોષનો ત્યાગ કરી અને ત્યાં એનું ફલન થાય છે, શુક્રકોષ અંડકોષનું. આમ ફલન શરીરની બહાર થતું હોવાથી આવા ફલનને બાહ્ય ફલન તરીકે ઓળખાય છે. વિકાસ, સીધો કે પરોક્ષ, બરાબર. કાં તે સીધું બાળ પ્રાણીમાં નિર્માણ થાય અથવા પહેલાં ઈંડા મૂકીએ અથવા એમાંથી ડિંભ બને, પછી એમાંથી પરિપક્વ પ્રાણી બને, તેવો પરોક્ષ વિકાસ. તેમાં મુક્ત તરતા ટોનોરિયા અને બિપનેરિયા પ્રકારના ડિંભ જોવા મળે છે. મુક્ત તરતા ટોનોરિયા અને બિપનેરિયા પ્રકારના ડિંભ જોવા મળે છે. સામી મેરુદંડીના ડિંભનું ઉદાહરણ કયું થયું? ટોનોરિયા કે બિપનેરિયા. દેહકોષ્ઠ એન્ટેરોસીલ પ્રકારનો, એન્ટેરોસીલિયા જ છે ને. છતાં એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ આપણે, તમને ભૂલાઈ ગયું હોય તો, બરાબર. આ જે અંતઃગર્ભ સ્તરમાંથી આ રીતે આખું જે રચના થતી હતી, યાદ છે? આવો જે દેહ કોષ્ઠ હતો જે અંતઃગર્ભ સ્તરમાંથી લંબાઈ મધ્ય ગર્ભ સ્તરમાં વિભાજિત થયેલો હતો અને એન્ટેરોસીલ પ્રકારનો કહેવાય છે. અને આ બાજુ એની ફરતે કોર મધ્ય ગર્ભ સ્તરના કોષો આવેલા. એન્ટેરોસીલ પ્રકારની પુટિકા ધરાવતી રચના હોય એને એન્ટેરોસીલ કહે છે, બરાબર. અને આ જે છે પછી આખું જે સંપૂર્ણ
પુટિકા રૂપાંતરિત થઈ મોટું પોલાણ બનાવે છે અને આખો સળંગ અવકાશ બનાવે છે, બરાબર, એન્ટેરોસેલ પ્રકારનો. મુખગુહામાં અંધનાળ જોવા મળે છે. ઉત્સર્જન માટે એક જ રુધિર કેશિકા ગુચ્છ આવેલી હોય છે. રુધિરાભિસરણ તંત્ર ખુલ્લા પ્રકારનો હોય, આનું હોય પણ કેવું, ખુલ્લા પ્રકારનો. તો ખુલ્લા પ્રકારમાં કોણ કોણ ખાલી આવ્યું છે, તો કે એક તો આવ્યો સંધિપાદ, જેમાં ખુલ્લા પ્રકારનો હતો, બરાબર છે. પછી શીર્ષપાદી સિવાયના, જે મૃદુકાય સમુદાયમાં હતા, અને સામી મેરુદંડી. આ ત્રણ જે છે એ જ ખાલી ખુલ્લા પ્રકારનું રુધિરાભિસરણ તંત્ર ધરાવે, બીજા કોઈ નહીં. બાકીનું પૂરકથી સસ્તન સુધીમાં પરિવહન તંત્ર હાજર છે, પણ એમાં આ ત્રણમાં જ છે ખુલ્લું જોવા મળશે, બાકી બધાયમાં બંધ પરિવહન તંત્ર જોવા મળશે. શ્વસન રંજક દ્રવ્ય તરીકે વેનોબિન આવેલું હોય છે, જેને હિમોવેનેડિયમ તરીકે ઓળખાય છે. આપણામાં કેમ હિમોગ્લોબિન આવેલું હોય છે, એવી રીતે આની અંદર શ્વસન રંજક દ્રવ્ય તરીકે વેનોબિન અથવા તો હિમોવેનોડિયમ તરીકે આવેલી પ્રોટીન આવેલું હોય છે. હિમોગ્લોબિન પણ આપણામાં પ્રોટીન જ કહેવાય છે, આમાં હિમોવેનેડિયમ છે એ પ્રકારનું પ્રોટીન આવેલું હોય. આ જે સામી મેરુદંડી છે, અમેરુદંડી અને મેરુદંડીને જોડતી કડી તરીકે ઓળખાય છે. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ. અમેરુદંડી અને મેરુદંડીને જોડતી કડી કોણ કહેવાય છે? સામી મેરુદંડી. ઉદાહરણ બાલાનોગ્લોસસ અને સેકેરોગ્લોસસ. આ એન એક્ઝામ્પલ, આ બાલાનોગ્લોસસ છે અને આ સેકેરોગ્લોસસ. આની ફિગર તમે જોઈ શકો છો. જો આનું સૂંઢ, અગ્રીવા અને આ જે છે એનો ધડ, બરાબર, આ રચના જોવા મળે છે. આમાં પણ તમે જોઈ શકો છો આવા પ્રકારનું પ્રાણી દેખાય છે, બાલાનોગ્લોસસ અને સેકેરોગ્લોસસ. આ આપણે આજના સેશન્સ અહીંયા પૂરું કરીએ અને આ બે સમુદાય વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો, બરાબર છે. જોઈ લો એકવાર.